రైట్ కృష్ణా మోటార్ చైర్మన్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. Andhra Pradesh and Telangana were directed to submit detailed project reports of all the new projects taken up by them for appraisal and technical clearance by Krishna River Management Board and Central Water Commission and for sanction by Apex Council. The states have stated that they would submit the DPRs with due permission from their respective state governments. There was discussion regarding sharing of water during the current water year. In the last 3 years, the water was shared in the ratio of 66 and 34 between Andhra Pradesh and Telangana, excluding minor irrigation and diversion of Godavari waters. This year, they have agreed to continue the same ratio of sharing till finalization of decision regarding minor irrigation and diversion of Godavari waters to Krishna River. Both the states have agreed the importance of telemetry phase 2 and they have agreed to make available necessary funds to go ahead with the implementation of telemetry phase 2. Regarding a power sharing at Srisailam project between Andhra Pradesh and Telangana, it was agreed to share in the ratio of 50-50 between AP and Telangana during the current year. This is same as the previous year's agreements. There was a request by the state governments to exempt utilizations made by the states during flooding period when all the systems were surplusing, because you know that in the last water year in 2019-20 there was a lot of surplus water that has flown into the sea. During that period they wanted to share the water of that surplus water that has flown, and it was to be decided in what ratio it was to be shared. For that purpose, a committee was constituted under the chairmanship of one chief engineer in Central Water Commission, New Delhi, with members from both the states of Andhra Pradesh and Telangana and Krishna River Management Board. Tentatively, it was agreed to share that surplus water in the ratio of 50 and 50 between AP and Telangana till finalization of the issue by that committee. Certain data was to be given by the states to the committee, and we have requested the committee, the states to give the data, and they have agreed. And we will request the committee to expedite the decision so that the sharing of surplus waters will be decided. Nagarjuna Sagar left canal serves both Andhra Pradesh and Telangana. So there was an issue of sharing of losses when the water in Nagarjuna left canal serves both the states when the water is flowing. Observations were made in the previous years also by a committee formed by officials of Krishna River Management Board and officials of both the states. The board decided to continue the observations of losses in the Nagarjuna left canal during the current water year also. There was an issue regarding accounting of only 20% of withdrawals made towards domestic water supply as consumptive use. It was agreed to refer the matter to Central Water Commission to decide on the matter issue. Regarding use of carryover part of water share of Telangana and Srisailam Nagarjuna Sagar projects, the government of Telangana's contention to account it as a part of allocation in previous water year. The matter will be discussed after getting views of government of AP. There was the issue of
sharing of waters diverted from Godavari to Krishna Basin to be shared between Andhra Pradesh and Telangana. This has been referred to Ministry of Jal Shakti, and the views of Ministry of Jal Shakti are awaited. There was a demand by Government of Andhra Pradesh to shift the headquarters for KRMB as per the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. The AP government has asked the board to shift the headquarters to its capital city. In the earlier meeting taken by Ministry of Home Affairs on the issues arising out of AP Reorganization Act, it was decided that final decision regarding shifting of headquarters will be taken by Minister of Jal Shakti, and this matter was also discussed in earlier meetings, etc. And this issue will be referred to our Union Ministry of Jal Shakti for appropriate decision regarding shifting of headquarters of KRMB. So these are the important issues, in which there are certain other issues also, not very important. That's why this is the press release we want to give. సార్ రెండు రాష్ట్రాలు పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేశాయి. చెప్పండి. తెలుగులో ఇవి కాకుండా వేరే ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఇంకా ఏం పోతిరెడ్డి పాడుకు సంబంధించి ఫిర్యాదు చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం 203 జీవో అవ్వాలి దాని మీద ఏం డిస్కస్ already this matter was communicated, and KRMB direction was already given to the state governments to submit their DPRs and not to go ahead with the project. That was already communicated. It's open in the press. అంటే చాలా ప్రాజెక్టులు పాతవే మేము కొత్తవే చేపట్టలేదు అని రెండు రాష్ట్రాలు కూడా చెప్తున్నాయి సార్. దానికి సంబంధించి బోర్డు ఒపీనియన్ అదే చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ పాయింట్లో అదే బోర్డ్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ టు సబ్మిట్ ద డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్. మీరు కొత్త ప్రాజెక్ట్సా పాత ప్రాజెక్ట్సా ఏవైనా కూడా ఏవైతే అప్లై చేయలేదో, ఏవైతే శాంక్షన్ చేయబడలేదో వాటన్నిటి డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్స్ రిపోర్ట్స్ సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పాను బోర్డుకి. మళ్ళీ ఫర్దర్ మీటింగ్ ఏమైనా ఉంటుంది సార్? ఇప్పుడు ఇంకేం లేదు. డిపిఆర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్ డిపిఆర్స్ టెక్నికల్గా ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. అది అందులో ఏమున్నది ఏంటి అని చేసి మీటింగ్స్, జనరల్గా మీటింగ్స్ ఉండవు. ఏమైనా అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే అడుగుతాం స్టేట్స్ని, మళ్ళీ స్టేట్స్ రిప్లై ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత బోర్డు మెయిన్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ అప్లై చేయడం. అవి ఇక్కడ అప్లై చేసిన తర్వాత సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే కొన్ని ఇష్యూస్ ఇంటర్స్టేట్ మ్యాటర్స్ ఉంటాయి, లేదా కొన్ని హైడ్రాలజీ సంబంధించిన మ్యాటర్స్ ఉంటాయి, డిజైన్స్ ఉంటాయి, రకరకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా, అవి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కూడా అప్లై చేయాలి యాజ్ పర్ ద యాక్ట్ ఓన్లీ. సో రెండు టెక్నికల్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎపెక్స్ కౌన్సిల్లో పెడతాం. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. మీటింగ్స్ అవసరం లేదు నార్మల్. సార్ ఫర్దర్గా ఏపీ ఏదైనా స్టెప్ తీసుకోవాలన్నా కూడా పోతిరెడ్డి పాటిపై రిలేటెడ్ అవకాశం ఉంటుంది కదా, ఏమైనా హోల్డ్లో పెట్టాలని ఏమైనా చెప్పారా? ఆల్రెడీ డైరెక్షన్స్ ఇష్యూ చేసాం. ఈ మీటింగ్ కంటే ముందే ఇష్యూ చేసాం డైరెక్షన్స్ నాట్ టు గో హెడ్ విత్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్. టెలిమెట్రీ విధానం మీద కానీ ఎక్కడెక్కడ పెట్టారు సార్ సెకండ్ ఫేజ్? సెకండ్ ఫేజ్ ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఇచ్చామండి. ఒక 9 టెలిమెట్రీ స్టేషన్స్ పెట్టాలని ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయింది ఇన్ ప్రీవియస్ బోర్డ్ మీటింగ్స్లోనే. 9 లొకేషన్స్ విత్ ద కాన్సెంట్ ఆఫ్ బోత్ ద స్టేట్స్ అది డిసైడ్ అయింది. నాగరి సార్ లెఫ్ట్ రైట్ కెనాల్స్ ఉన్నాయి, పోతిరెడ్డి పాడు ఉంది, కేసీ కెనాల్ ఉంది, పాలేరు అలాంటి ఆల్ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్స్. లేదండి, వీఆర్ అవైటింగ్ ద డైరెక్షన్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద బోర్డ్ అండర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి. సో దట్ మినిస్ట్రీ హ్యాస్ టు గివ్ ఎ డైరెక్షన్. అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ కోసం కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మిమ్మల్ని ఎజెండా పంపమని అడిగింది కేఆర్ఎంబీ. అంటే బేసిక్గా అపెక్స్ కౌన్సిల్లో ఎవరుంటారు? స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చీఫ్ మినిస్టర్స్, ఇద్దరు ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్స్, దే ఆర్ మెంబర్స్. ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఇస్ ద చైర్మన్. బేసిక్గా ఎజెండా అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇవ్వాలి. సో మేము కూడా అడిగాము స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ని. సో దే హ్యావ్ టు గివ్ ఎజెండా ఫర్ అపెక్స్ కౌన్సిల్. తెలంగాణ చెప్తుంది గత ఏడాది వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాటర్ని మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం యూజ్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఇది డిస్కషన్ అయింది, కానీ ఫైనల్ డిసిషన్ ఏం తీసుకోలేదు. మ్యాటర్ విల్ బి డిస్కస్డ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ వ్యూస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎందుకంటే ఆ ఎజెండా జస్ట్ ఇవాళే వచ్చింది. అది మేము పూర్తిగా డిస్కస్ చేయడము,
అక్రాస్ ద టేబుల్ డిసైడ్ చేయడం కుదరదు, అది కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ ఉంటుంది. కాబట్టి వ్యూస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చిన తర్వాత దట్ విల్ బి డిస్కస్. శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టులు కట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు క్యారీ ఓవర్ కింద ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరం పెట్టింది లేదు. దీన్ని ఎట్లా ఆల్రెడీ చట్టంలో కూడా చెప్పింది క్యారీ ఓవర్ పెట్టుకోమని చెప్పేసి, పెట్టుకుంటేనే ఫర్దర్ ఇరిగేషన్ పీరియడ్కు యూజ్గా ఉంటుంది, కానీ పెట్టడం లేదు. 2, మీరేమో సర్ప్లస్ వాటరు తెలంగాణ 50%, ఏపీ 50% అన్నారు. సర్ప్లస్ వాటర్ అనేది ఏ స్థాయి నుంచి లెక్కిస్తారు, అసలు ఎలా? అదే అంటున్నా, దానికోసమే కమిటీ వేశారు. ఇప్పుడు అది నేను అక్రాస్ ద టేబుల్ చెప్పలేను. ఇప్పుడు దానికి రూల్ కర్వ్స్ అని ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ని ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలి అని రూల్ కర్వ్స్ ఉంటాయి. అంటే పలానా డేట్లో June 1 మీరు ఏ లెవెల్ ఉంచాలి, June 15 ఏ లెవెల్ ఉంచాలి, July 1 ఏ లెవెల్ ఉంచాలి అని ఒక రూల్స్ ఉంటాయి, రూల్ కర్వ్స్ ఉంటాయి ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి. దాని ప్రకారం ఫాలో కావాలి. ఫాలో కాకపోవడం వల్లనే కేరళలో 2019లో చాలా ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి, రూల్ కర్వ్ ఫాలో కాకపోవడం వల్లనే. ఇప్పుడు రూల్ కర్వ్ డిసైడ్ చేశారు మొన్న సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్కి వెళ్ళి, దే డిసైడెడ్ రూల్ కర్వ్స్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఆ రూల్ కర్వ్స్ కంటే ఎక్కువ పోయిన వాటర్ని సర్ప్లస్ అనవచ్చు. సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అంటే వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏ లెవెల్కి వెళ్తే, ఏ టైంకి ఏ లెవెల్కి వెళ్తే సర్ప్లస్ అనాలి, అంత ఈజీగా తేల్చేది కాదు. కాబట్టి కమిటీ వేసింది. అది కమిటీ ఎప్పట్లో కాన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు సార్? కమిటీ ఆల్రెడీ కాన్స్టిట్యూట్ అయింది. ఒకసారి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా, ఎందుకంటే కోవిడ్ ఉండడం వల్ల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మీటింగ్ అయింది. వాళ్ళు డేటా అడిగారు స్టేట్స్ని, డేటా పూర్తిగా ఇవ్వలేదు. ఒక స్టేట్ ఇచ్చింది, ఒక స్టేట్ ఇస్తామని చెప్పారు. సో వీఆర్ ఆస్క్డ్ ద స్టేట్ టు గివ్ ద డేటా. దే సెడ్ దే విల్ గివ్ 1 month టైం, అండ్ వీల్ రిక్వెస్ట్ ద కమిటీ టు ఫైనలైజ్ ద ఇష్యూ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు సార్? కమిటీలో సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ చీఫ్ ఇంజనీర్ న్యూఢిల్లీ ఒకరు ఉన్నారు, అది ఈజ్ ద చైర్పర్సన్. ఇంటర్స్టేట్ వాటర్స్ వింగ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ నుంచి మెంబర్స్ ఉన్నారు, అండ్ 1 member ఆఫ్ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ ఒక మెంబర్ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద కమిటీ కాన్స్టిట్యూషన్. అండ్ ఇది కాదు, ఇంకొకరు ఉన్నారు, హైడ్రాలజీ అండ్ ఇంటర్స్టేట్ మ్యాటర్స్ వాళ్ళు. సార్ లెఫ్ట్ కెనాల్కి సంబంధించిన మెయిన్ ఆబ్జెక్షన్స్ ఏంటి సార్ ఏపీ చేస్తున్నటువంటి? ఏపీ అబ్జెక్షన్ అని కాదు, ఏంటంటే వాటర్ వాళ్ళకి రీచ్ కావట్లేదు. వాళ్ళకు ఎంత ఇయర్ మార్క్ చేస్తున్నామో అంత రీచ్ కావట్లేదు. ఎందుకంటే లాసెస్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. మధ్యలో పంపింగ్ కూడా ఉంటుంది, కొన్ని ఆథరైజ్డ్, కొన్ని అన్ఆథరైజ్డ్. దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం, బేసిక్ ప్రాబ్లం. సార్ టెలిమెట్రీ మీరు సెకండ్ ఫేజ్ అంటుంటారు, ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. టెలిమెట్రీ దగ్గర సరిగా రికార్డు కావట్లేదు. లేదు, ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు. యాక్చువల్లీ క్యాలిబ్రేషన్ అనేది జరిగింది ఫర్ లాస్ట్ 3 seasons. 3 seasons అన్ని. Out of 18, all 17 are giving good data. One is not giving because of the location, hydraulic conditions. అంటే hydraulic jump ఫామ్ అయ్యేది. It is not the fault of telemetry. సార్ రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పోర్ట్రేటికార్డు సామర్థ్యం పెంపుకు సంబంధించి ఏపీ అధికారులు ఏం చెప్పారు? ఏపీ అధికారులు ఏం చెప్పారంటే, ఏపీ అధికారులు ఇప్పుడైతే జస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ ఇచ్చారు. ఓకే, తెలంగాణ అబ్జెక్ట్ చేసింది, దాన్ని బట్టి బోర్డు తరఫున నాట్ టు గో హెడ్ అని ఆర్డర్ ఇచ్చాము. దట్ స్టాండ్స్, మ్యాటర్ స్టాండ్స్. వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, మాకు ఏదైతే అలొకేటెడ్ వాటర్ ఉందో, మా షేర్లో ఎంత ఉందో అంతే యూజ్ చేసుకుంటాము అన్నట్లు వాళ్ళ కంటెన్షన్. దట్స్ వాట్ దే సెడ్. పట్టిసీమ వాటర్ గురించి ఏమైనా డిస్కషన్ అయింది? పట్టిసీమ అంటే డైవర్షన్ ఆఫ్ గోదావరి వాటర్ మీద జనరల్గా డిస్కషన్ అయింది. 80 TMC డైవర్ట్ చేసినప్పుడు 45 TMC కంబైన్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అలొకేషన్ ఉంది కదా, ఆ 45లో మరి తెలంగాణకి ఆంధ్రాకి ఎంత రావాలి డిసైడ్ చేయమని చెప్పారు. సో దిస్ మ్యాటర్ వాజ్ ఆల్రెడీ రిఫర్డ్ టు మినిస్టర్ ఆఫ్ జల్ శక్తి, అండ్ అగైన్ we are waiting for review of views of Minister Jal Shakti. టోటల్ వాటర్ అలొకేషన్స్ పైన తెలంగాణ అబ్జెక్షన్ చేస్తుంది కదా 575. అది అంటే దట్స్ అ మ్యాటర్ ఇన్ ద ట్రిబ్యునల్, నాట్ ఇన్ ద బోర్డ్. మాకు సంబంధం లేదు. దానికి సంబంధం లేదంటే ట్రిబ్యునల్ డిసిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, అంతేగాని ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏదో నడుస్తుంది. సార్ చివరిగా ఏపీ ఏమో కేఆర్ఎంబి షిఫ్ట్ చేయండి ఏపీకి అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంది. ఇక్కడేమో ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చాలా కాలం నుంచి చెప్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఏపీలో క్యాపిటల్ ఎక్కడో ఇంకా డిసైడ్ కాలేదు. వాళ్ళ చూడండి, అది అంటే చాలా మంది ఇంకా అంత తొందర ఏముందని చెప్పేసి అంటున్నారు. మరి మీరు ఎట్లా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏపీ స్టేట్లో ప్రస్తుతం అయితే క్యాపిటల్ విజయవాడలోనే ఉంది. వాళ్ళు అక్కడికే షిఫ్ట్ చేయమంటున్నారు. వాళ్ళ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్, మనం చెప్పలేం కదా మీ క్యాపిటల్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నారు. దట్ ఈస్ దేర్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్. అండ్ యాక్ట్ సేస్ దట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి లొకేటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్.
బోర్డు బడ్జెట్ ఇష్యూస్, ఎంప్లాయీస్ ఇష్యూస్ అని రిజాల్వ్ అయ్యాయి సార్, ఏమన్నా అలవెన్సెస్? అవి అంటే రిజాల్వ్ అయినట్టే, ఎందుకంటే బడ్జెట్ 50-50 దే హ్యావ్ టు షేర్. వీ హ్యావ్ ప్రొజెక్టెడ్ ద అకౌంట్స్, మీరు ఎంత ఇవ్వాలని. దే రెడీలీ అగ్రీడ్ టు షేర్ ద రిలీజ్ ద ఫండ్స్ టు ద బోర్డ్. దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. స్టాఫ్ గురించి ఏంటంటే 50-50 స్టాఫ్ ఆల్రెడీ మోర్ ఆర్ లెస్ 50-50 ఉన్నారు ప్రాక్టికల్గా. వీ ఓన్లీ సెడ్ దట్ బిఫోర్ పోస్టింగ్ సంబడి, ఎవరైనా పోస్ట్ చేసే ముందు క్యాండిడేట్ సూటబుల్లా కాదా మీరు చూడాలి. దానికి ఒక మెకానిజం ఉండాలి, ఒక చిన్న కమిటీ లాంటిది ఉంది. ఇప్పుడు వాటర్ మేనేజ్మెంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా, రిటైర్మెంట్ ఎంత దగ్గర ఉంది, ఎంత దూరం ఉంది, ఇలాంటి ఇష్యూస్ చూడాలి. 3 నెలలు రిటైర్ వేశారనుకోండి ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ ఇష్యూస్ దే రెడీలీ అగ్రీడ్, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ అబ్సల్యూట్లీ. తెలంగాణ నిర్మించే ప్రాజెక్టుల పైన ఏపీ ప్రభుత్వం అంటే వాళ్ళ యొక్క వాదన ఏంటి? వాదన చెప్పాను కదా. న్యూ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక డెఫినేషన్ మీద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉన్నది. మేము మినిస్ట్రీ వ్యూ ఏంటంటే ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అనే అప్రైజ్ ఏదైతే కాలేదో, టెక్నికల్ క్లియరెన్స్ కాలేదో కాంపిటెంట్ అథారిటీతో, దే షుడ్ ఆల్వీ ట్రీటెడ్ యాజ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ దే షుడ్ బి టెక్నికలీ అప్రైజ్డ్ and cleared by KRMB and CWC and put up to Apex Council. That is the stand. ఎందుకంటే టైం పెట్టలేకపోయాము, ఎందుకంటే దే సెడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ దేర్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ. సో అది చెప్పలేకపోయాను విదిన్ 1 week చెప్పలేకపోయాను, తట్టకుండా ఉంటుంది. సార్, సుదీర్ఘంగా జరిగినటువంటి ఈ మీటింగ్లో ఓన్లీ ఒక నిర్ణయం అనేది ఫైనల్ అయింది సార్. అంటే బోర్డు ఇక్కడి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ అది ఒకటే అయింది అంటున్నారా? నో. ఈ వాటర్ ఇయర్లో మీటింగ్ మీరు చాలా బాగా చేశారు. ఇంత సుదీర్ఘంగా ఎప్పుడు జరగలేదు. కంగ్రాచులేషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నో యూ కెనాట్ సే లైక్ దట్ బికాజ్ నేను ఈ పాయింట్స్ నేను చెప్పాను, దే ఆర్ ఆల్ ట్రూ. They are all discussed jointly by both the state officials and they are given. major development. Okay, Thank you very much. మీరు ఊరికే నన్ను ఫోన్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టద్దు. 95151